हेलो गुड मॉर्निंग जैमसी दी परमेश्वर दी वडियाई होए। आज दा दिन मुबारक होए तुहाडा सारियां दी जिंदगी दे विच। प्रभु किरपा करन कि तुसी खुश रवो, आबाद रवो। और मैं यकीन करदी हां तुसी परमेश्वर दी किरपा दे विच, परमेश्वर दे अनुग्रह दे विच बिल्कुल राजी खुश होवोगे, तंदुरुस्त होवोगे, परमेश्वर दे फजल दे हेठ होवोगे, प्रभु दे अनुग्रह दे हेठ होवोगे। प्रभु तुहानू बहुत ब्लैस करन, बहुत बरकत देन। मैं अज तुहानू एक रिक्वेस्ट करना चाहती हाँ। पता नहीं मैनू कि मैं तुहानू रिक्वेस्ट कर रही हाँ या सुजैसट कर रही हाँ, पर मैं अज तुहानू कहना चाहती हाँ कि तुसी जेड़ा भी इहदे उत्ते sermon अपलोड किया जाता है तुसी उहनू पूरा सुनिया करो। और जेड़ी कोई एक वर्ड, कोई एक लाइन तुसी उहनू कमेंट बॉक्स दे विच जरूर लिखिया करो, तां जो मैनू पता लगे कि तुसी उस जेड़ा भी वर्ड इहदे विच दिता जांदा है, जो भी इहदे विच सिखाया जा रहा, टीचिंग दी जा रही है, तुसी उहनू लै रहे अपनी लाइफ दे विच। क्योंकि मैनू लगदा है कि बहुत थोड़े जे भैन भरा आ जेड़े उस सरमन नू पूरा सुनदे आ, उस टीचिंग नू पूरा लेंदे आ। क्योंकि आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि तुसी इन्ने नाइस कमेंट्स करदे आ, तुसी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजदे आ। पर बहुत सारे आ कि उस आई थिंक मैनू लगदा कि उन्नू करके एंड ते लै जांदे आ ते प्रेयर वाले पोर्शन दे विच जाके सिर्फ प्रेयर सुनदे आ। तां प्लीज़ 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 जे तुसी चाहुंदे कि सिर्फ प्रेयर ही कीती जाए तां तुसी मैनू भी लिख सकदे आ कि सिस्टर जी असी वचन नहीं सुनना चाहुंदे, सिर्फ प्रार्थना कीती जाए। तां डेफिनेटली फिर आपां कल तो सिर्फ प्रार्थना ही करांगे। अगर तुसी चाहुंदे आ कि वर्ड इहदे ते अपलोड किया जाए, क्योंकि देखो इट्स नॉट ईजी जॉब कि एवरी मॉर्निंग नू एक विशेष एक स्पैशल खास विषय दे उत्ते एक वर्ड जिहड़ा आ ओनू टीच किया जाए एवरी डे। ये इन्ना आसान काम नहीं है, सुनन वालियां दे लई बहुत आसान हो सकदा। ओहदे पिछे एक मेहनत करनी पैंदी आ, ओहदे पिछे एक टाइम स्पेंड करना पैंदा आ, जिहड़ा होर किसी काम लई भी यूज किया जा सकदा है, जिहड़ा साडे लई पर्सनली भी हो सकदा है। तां जे तुसी उहनू नहीं भी वर्ड नू लेना चाहुंदे, सानू कोई माइंड नहीं है, असीं फिर ओह नहीं करूंगे। पर जे तुसी चाहुंदे कि एवरी मॉर्निंग तुहानू फ्रैश ब्रैड मिले, तुहानू ताज़ा मन्ना मिले, तां एवरी सरमन जिहड़ा इहदे ते टीच किया जांदा तुसी ओहदे चों एक वर्ड जिहड़ा आ, एक लाइन जिहड़ी आ कि मैनू पता लगे कि तुसी सुन रहे हैं। क्योंकि मैनू तुहाडे कमेंट्स तो यही पता लगता कि बहुत थोड़े लोग आ जिहड़े सुन रहे हैं, तो फिर वो इन्ना सोहना नहीं जाता। पर फिर भी असी अपलोड कर रहे हैं क्योंकि बहुत छेती वचन का काल पैण वाला आ। ते मैं तुहानू इंपोर्टेंट चीज़ां ही अज एक दो दसूंगी। अज आपां कोई सरमन दे उत्ते किसी वर्ड दे उत्ते डिस्कस नहीं करूंगे, क्योंकि अज मैनू तुहाडे सुजैशनस ही सिर्फ चाहिए आ। तां मैं तुहानू एक वार्निंग है, जिहड़ी बिबलिकल वार्निंग है बाइबल दे वल्लों मसीही लोकां दे लई चेतावनी आ कि बहुत छेती जिहड़ा खालस वचन आ ओहदा काल इस दुनिया ते पैण वाला आ। ओह लभना नहीं आ, लभ्या भी नहीं लभना। देखो बहुत छेती बैप्टिज्म जिहड़े आ ओह सरकारां दे वल्लों बंद कर दिते जाने आ। उन्हां ने कहना भी तुसी नहीं दे सकदे बपतिस्मे। होर बहुत तरह दियां उन्हां ने पाबंदियां ला देनियां आ, जिहड़ियां अपने गवांढी स्टेट्स दे विच ऑलरेडी लग चुकियां आ। तां सानू ये टाइम जिहड़ा परमेश्वर ने सानू दिता है ना, इस टाइम नू सानू कैश करन दी जरूरत आ। देखो इत्थे यूट्यूब दे उत्ते प्रोग्राम्स अपलोड करन दा मकसद साडा तुहाडे कोलों व्यूअर्स इकट्ठे करना नहीं आ, पर असी परमेश्वर दी खिदमत दे विच हाज़र आ कि अगर किसी एक सबजैक्ट दे बारे विच जे वो सबजैक्ट च असी वीक आ, साडी जिंदगी दे विच सानू ओहदे बारे कोई समझाए, सानू सीखण लई मिले ते असी ओहनू सिख लईए। क्योंकि हो सकदा आउण वाले टाइम दे विच टीचिंग देना ही बंद कर दिता जाए, हो सकदा आउण वाले समय दे विच यूट्यूब्स जां होर जिहड़े सोशल मीडियाज आ इन्हां दे उत्ते गॉस्पल प्रीच करना जिहड़ा आ ओहदे उत्ते रोक लगा दित्ती जावे। ये कोई इम्पॉसिबल नहीं हैगा, ये सारा कुछ पॉसिबल आ और सून गोइंग टू हैपन। बहुत जल्दी ये सारा कुछ होने वाला आ। तुसी देखियो बहुत सारियां चंगियां चीज़ां जिहड़ियां आ वो ऑलरेडी इहदे तो जिहड़ा सोशल मीडिया आ इहदे तो डिलीट कीतियां जा रहीआं आ। नॉनसेंस चीज़ां जिहड़ियां वो वध तो वध इन्हां दे उत्ते जिहड़ी उन्हां दी भरमान जिहड़ी आ पै गई आ, वो ज़्यादा भर गईयां इहदे उत्ते। ते होर भी तुसी नोटिस करियो
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਏ ਜਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਾਲਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਾਲਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਭਿਆਨਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਓ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਾਂ ਭਿਆਨਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ, ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਾਈਡ ਕਰੂੰਗੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਵਚਨ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਖਾਲਸ ਵਚਨ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਸੱਚੀ ਤੇ ਖਰੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਢਲਦੇ ਜਾਵੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲਦੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪੋਗੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡੋਰ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਡੋਰ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਬ, ਗੋਲੇ, ਤੋਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫਲੈਚ ਨਾ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੱਕ 3rd ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਗ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਮਰਥੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਨਿਆਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਰਦੇ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗੇਤੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਛੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਆ।
ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਭੁਲਾਵੇ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਫੈਡ ਅਪ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹੀਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦ ਓਪਨ ਡੋਰ ਚਰਚ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਵੰਡਰਸ ਮਿਰੇਕਲਸ ਐਵਰੀ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀਲਿੰਗਸ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੀਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਅਬਦੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਲੰਗੜਾਪਨ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਕੋੜ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸਿਕਨੈਸ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਬੋਝ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਪ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲਵਿੰਗ ਸਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਕਿ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ तमाम ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਬੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਰਨ ਅਗੇਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਓ, ਬਪਤਿਸਮੇ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹੀ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹਤ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਝਲਕ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਡਾ DNA ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ DNA ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
खुद ब खुद तुहाडे नाल होणगे। इसलिए परमेश्वर दा पल्ला ना छड्डिओ, दुख मुसीबतां दीआं आवाज़ां सुन के घाबर ना जाओ, अपने आप नूं परमेश्वर दे विच मजबूत करो, अड़े रहण वाले बनाओ, खड़े रहण वाले बनाओ। हर रोज प्रार्थना करो, हर रोज प्रार्थना करो, मॉर्निंग नूं प्रेयर, ईवनिंग नूं प्रेयर, जो भी टाइम मिलता प्रेयर प्रेयर प्रेयर। अपनी लाइफ दे विचों बुराइयां नूं दूर करन दी कोशिश करो, प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे जीवन चों बुराइयां जाण, क्योंकि तुसीं जाणदे आ तुहाडे जीवन दे विच किहो जिहियां बुराइयां आ। अगर तुसीं विचार वल नूं ज़्यादा अट्रैक्ट आ, तुसीं तुहाडा सारा ध्यान लस्ट दे विच आ, तां तुसीं परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करो, प्रभु मैनूं विचार तो आज़ाद करो। हो सकदा तुसीं मैरिड होवो, जिथे तुसीं जॉब ते जांदे आ उत्थे तुहाडी अट्रैक्शन किसे ओपोजिट जेंडर दे वल नूं होए, तुसीं अंडरस्टैंड कर सकदे आ। तां अगर इदां दी चीज़ तुहाडे नाल हो रही आ, मैं कहंदी जदों भी तुसीं ओहदे सामने जांदे आ, तुसीं उदों ही प्रार्थना करो, प्रभु मैनू संभाल, प्रभु मैनू संभाल, मेरी राखी कर, प्रभु मेरे मन ते कब्जा कर। तुसीं ओहदे नाल ज़्यादा मेल करन दी कोशिश ना करो, ओहदे तो दूर रहन दी थोड़ी कोशिश करो, जदों तक तुसीं अपने आप दे विच संभल नहीं जांदे, क्योंकि ये डेंजरस चीज़ आ। वैरी तुहाडी प्योरिटी नूं खराब करन दे लई, वैरी तुहाडी होलीनेस नूं, पवित्रताई नूं खराब करन दे लई वो हर मुमकिन कोशिश करेगा तुहानूं भरमाउण दी, हर मुमकिन कोशिश करूगा तुहानूं पाप दे विच सिੱਟਣ दी। तुहाडी 2 मिनट दी गलती तुहानूं परमेश्वर दी बादशाहत तो बाहर कढ सकदी आ। इसलिए बहुत सुचेत होने की जरूरत आ। याद रखो, सिर्फ 2 मिनट की गलती सानू परमेश्वर की बादशाहत चों बाहर कढ सकदी। इसलिए वो 2 मिनट किद्दां तुसीं अपने आप नूं बचाउणा है, किद्दां अपने आप नूं प्रोटैक्ट करना, परमेश्वर तो तुहानूं स्ट्रैंथ की जरूरत आ। क्योंकि वचन दे विच लिखिया जिहड़ा जिसम दे बाहर पाप करदा आ वो जिसम दे बाहर ही है, पर जिहड़ा जिसम दे नाल पाप करदा वो खुद दे नाल ही पाप करदा है। भाव विचार जदों असीं करदे आ, असीं अपने जिसम दे नाल पाप करदे आ। अरे ये जिसम की आ? लिविंग टैंपल ऑफ होली स्पिरिट, पाकरू दे रहण दा ये स्थान आ। तां याद रखो, अगर असीं परमेश्वर दे मंदिर दा विगाड़ करांगे, परमेश्वर दा मंदिर आ, पाकरू दा घर आ, अगर असीं इहदा विगाड़ करांगे तां वचन च लिखिया जिहड़ा परमेश्वर दे मंदिर दा विगाड़ करदा, परमेश्वर ओहदा विगाड़ करेगा। तां तुहाडे उत्तों ग्रेस उठ जूगी, तुहाडे उत्तों अनुग्रह उठ जूगा, तुहाडे उत्तों किरपा उठ जूगी। इसलिए परमेश्वर दे क्रोध तो अगर तुसीं बचना चाहुंदे आ, प्लीज़ अपनी अखां नूं पवित्रताई दे विच रखो, अपने कन्नां नूं पवित्रताई च रखो, अपनी जुबान नूं पवित्रताई च रखो, अपने मन नूं परमेश्वर दे हत्थां विच दे दो। और संगो ना, झिझको ना, तुसीं परमेश्वर दे अगे अपनियां कमजोरियां नूं रखो, चाहे वो किसी भी तरह दी कमजोरियां आ, अपनियां सब कमजोरियां परमेश्वर दे अगे रखो। किसी नूं चोरी दी कमजोरी हो सकती है, चोरी ओहदा सुभाव हो सकता, चोरी ओहदी आदत हो सकती है, चोरी ओहदी मजबूरी भी हो सकती है। पर मैं तुहानूं रिक्वेस्ट करदी हां, एक तुहाडी सिस्टर होण दे नाते मैं तुहानूं अज एक सलाह दिंदी हां कि प्लीज़ तुसी परमेश्वर तो कुछ छुपा नहीं सकते, इसलिए परमेश्वर दे अगे अपने गुनाह रखण तो संकोच ना करो। अपनियां हर तरह दी गलतियां गुनाहां नूं परमेश्वर दी हजूरी दे विच रखो और कहो कि प्रभु मैं इन्हां तो आज़ाद होना चाहुंदा, प्रभु मैं इन्हां तो आज़ाद होना चाहुंदा, प्रभु मैं इन्हां तो आज़ाद होना चाहुंदा। और उहदे बाद दे विच तुसी शाउट करो, लाउडली प्रेयर करो, चुप करके प्रार्थना करो, मैडिटेशन च चलो जाओ, आई डोंट नो, पर कुछ भी करो, कुछ भी करो, तुसी प्रार्थना करो कि ये चीज़ां मेरी जिंदगी चो जा रही, पाप मेरी जिंदगी चो जा रहा, विचार मेरी जिंदगी चो जा रहा, बुरी आदत मेरी जिंदगी चो जा रही है, और उन्होंने कमांड करो जा प्रभु यीशु मसीह के नाम च जा, झूठ मेरी जिंदगी चो जा, चोरी मेरी जिंदगी चो जा, विचार मेरी जिंदगी चो जाए, हंकार मेरी जिंदगी चो जाए। हर बुराई नूं झिड़को, हर बुराई नूं झिड़को, एवरी डे कर्स करो, अपनी बुराइयां नूं कर्स करो और अपनी जीवन दे विच ब्लैसिंग्स नूं रिसीव करो। मैं सच्चाई नूं रिसीव करदा हां, मैं परमेश्वर दा जोधा ते सूरबीर विश्वासी हाँ, मेरा किसी बुराई दे नाल कोई संबंध नहीं है, मैं अपने आप नूं बुराइयां नालों डिस्कनैक्ट कर रहा, मेरा कोई कनैक्शन नहीं है, मेरी कनैक्शन परमेश्वर दे नाल जुड़ी हुई है। मैं परमेश्वर दा वचन पढ़न वाला विश्वासी हाँ, मैं परमेश्वर दे वचन दे अनुसार चलण वाला विश्वासी हाँ, मैं सच्चाई ते चलण वाला विश्वासी हाँ, मैं पवित्रताई च वधण वाला विश्वासी हाँ, मैं परमेश्वर दी अख विच सब तो उत्तम विश्वासी हाँ, परमेश्वर दे नाल सब तो वध प्रेम करने वाला विश्वासी हाँ, परमेश्वर दे वचन दे अनुसार चलण वाला। अपने लिए ब्लैसिंग्स 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 बोलो, जिहड़ियां चीज़ां तुसी दूसरे तो सुनना चाहुंदे हो तुसी खुद ਲਈ बोलो, खुद ਲਈ उन्हां नूं फील करो, अनुभव करो और अपने जीवन दे विच उन्हां नूं होण दिओ।
ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਿਓ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਲਿਖੋ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੋ। ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗੇ। ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਸਟਰਸ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਊਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ, ਬਰਕਤ ਦੇਣ, ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਆਓ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਰਚ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇਟਸ ਸੋ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਹਲੇ ਇਹ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ 9814658698 98146 58698 ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ। ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ WhatsApp ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਾਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਰਕ ਆ। ਔਰ ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਰੂਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਈਵ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਾਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਆ,
प्रभु उन्हां दे मन बदल जाण मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जिहड़े इन्हां दे बॉस, जिहड़े इन्हां दे आगू, जिहड़े इन्हां दे हुकूमत करन वाले इन्हां दे फेवर विच नहीं आ प्रभु, अज उन्हां दे दिलां विच तुसीं नरमाई पाओ प्रभु, इन्हां नूं सुपरनैचुरल फेवर मिले मेरे पिता परमेश्वर, वो इन्हां दे पक्ष दे विच खड़े होण मेरे पिता परमेश्वर जी। मैं प्रार्थना करदी प्रभु इन्हां दे अंदरों सख्त दिली चली जाए प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम च। प्रभु तुहाडी धार्मिकता वाला नरम दिल इन्हां दे अंदर आए मेरे प्रभु जी। प्रभु ये तुहाडे वचन दी वैल्यू नूं समझण मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु मैं प्रार्थना करदी हां कि इन्हां दे जीवन दे विच मेरे प्रभु तुहाडे लई भुख ते प्यास वधे, अरे जीवन जल दीआं नदियां विचों पीण, अरे वचन दे विचों खाण, और मेरे प्रभु ये इलाही जीवन नूं प्राप्त कर सकण मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इन्हां नूं ब्लैस करो मेरे प्रभु। तुसीं अज वंडरफुल दिन दिता मेरे प्रभु, असीं बहुत शुक्रगुजार हां मेरे प्रभु। तुसीं सानूं रहण लई घर दिता, पहनण लई वस्त्र दिते मेरे पिता परमेश्वर, खाण लई स्वादले भोजन दिंदे आ प्रभु, असीं धन्नवाद करदे आ प्रभु। तुसीं सानूं इन्ना दिंदे आ जिन्नी असीं मेहनत नहीं करदे मेरे प्रभु। प्रभु तुसीं बिना मंगिया साडीआं जरूरतां नूं पूरीआं करदे आ प्रभु। अज मैं प्रार्थना करदी हां जिन्हां दे कोले घर नहीं आ प्रभु, उन्हां नूं घर दी आशीष दिओ, क्योंकि वचन च लिखिआ जेकर यहोवा ही घर ना बनावे तो बनाउण वाले दी मेहनत व्यर्थ आ प्रभु जी। तुसीं मेरे प्रभु इन्हां दी मेहनत नूं सफला करो प्रभु, इन्हां लई इंतजाम करो मेरे पिता परमेश्वर। तुसीं इंतजामी परमेश्वर मेरे प्रभु, जिहड़े राहां दे विच निकले आ अपणीआं गड्डियां मोटरां दे विच इस प्रार्थना नूं सुन रहे प्रभु, उन्हां दे सफर नूं ब्लैस करो मेरे पिता परमेश्वर। जिस काम लई जा रहे, जिस चंगे काम लई जा रहे, उस चंगे काम दे विच ओ सफल होण प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम च। अज जिहड़े इंटरव्यू लई जा रहे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम दे विच ओ सफल होण, जिहड़े जॉब दे लई जा रहे आ उन्हां नूं जॉब मिले प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम च। जिहड़े इलाज लई जा रहे आ प्रभु तुहाडा हत्थ उन्हां दा इलाज करे मेरे पिता परमेश्वर। तुसीं उन्हां नूं ब्लैस करो मेरे पिता परमेश्वर जी। प्रभु जिन्हां दे वरतण दे लई उन्हां दे कोले पूरा नहीं है मेरे प्रभु, तुहाडी बरकत उन्हां दे जीवन विच आए और उन्हां दीआं जरूरतां पूरीआं हो जाण मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करदी अज थर्सडे दी प्रेयर मीटिंग दे लई जिन्ने भैन भरा अपने घरां चों चर्च दे लई आ रहे आ मेरे पिता परमेश्वर, उन्हां दे सफर मुबारक होण, दूत स्वर्गी दूत उन्हां दे राहां च रखवाली करन, हर एक्सीडेंट खौफ खतरे तो बचाओ मेरे प्रभु, उन्हां दीआं मशीनरियां नूं खराब होण तो बचाओ मेरे प्रभु। प्रभु राहां दे विच उन्हां दे निगहबान होना और अज वो वड्डी बरकत नूं तुहाडी हजूरी चों प्राप्त कर सकण मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु साडी बेनती नूं सुणो, इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु जी दे नाम च पिता परमेश्वर जी कोलों मंगदे आ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुहानूं ढेरां ढेर बरकतां देन, तुहाडा प्रेम परमेश्वर दे नाल वधदा जाए। तुसीं मुबारक आ, तुहाडे बच्चे मुबारक आ, तुहाडा कारोबार मुबारक आ, तुहाडे खेत मुबारक आ, तुहाडी जॉब मुबारक आ, तुहाडे नाल रहण वाले लोक मुबारक आ। परमेश्वर दा मुबारक दिन तुहाडे उत्ते मुबारक ठहरे और परमेश्वर दी कृपा तुहाडे आखिरी साहां तक तुहाडे विच बनी रहे और तुसीं अपने आखिरी साह तक परमेश्वर दे नाल वफादार ठहरो। जय मसीह दी। गॉड ब्लेस यू।